ആരെങ്കിലും പറയോ? ടൈപ്പ് ചെക്കിങ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം in that type equivalence, right? Isn't it? Type system, in that video have discussed about type systems and type equivalence. So for a type system, there will be a system will be there and a set of rules will be there, that altogether we'll call it as a type system. In type system, different types are there, like common terms are there, composite types are there. Next is in type systems, we have discussed about different type systems like record, arrays, sets, list, pointers, right? And we have discussed about what is orthogonality. And orthogonality is nothing but here small terms, collection of features is orthogonal if there are no restriction on the ways in which the features can be combined together, right? That was what we discussed in our previous class. And we have discussed about type checking. In type checking, different type checkings like type compatibility is there, type equivalence, type compatibility, and type inference, right? So in type equivalence, there are two major approaches. This is what we have discussed in our last class. So in type checking, which are the two major approaches in type checking? Say that. Which are the two major approaches in type checking? Aryo, which are the two major approaches in type checking? പറഞ്ഞേ, രണ്ട് ഇക്വലൻസ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? Name equivalence and structural equivalence. Very good, very good. Okay. So two major approaches are structural equivalence and name equivalence. Name equivalence is based on declaration. Okay, this is very important. Name equivalence is based on declaration. Structural equivalence is based on the notion of meaning behind those declaration. It is based on the meaning behind the declaration. And name equivalence is more fashionable because it is using nowadays more. Okay. And here in type equivalence, name equivalence, they are, if name equivalence two types are equal if and only if they have the same name, right? When I have an example, consider this. This is a structure, right? This is a structure. Okay. Structure, in that two variables are declared like a comma b. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറും സെയിം അല്ലേ? സ്ട്രക്ട് ഇൻറ്റ് എ കൊമ ബി ഇസ് സെയിം ആസ് സ്ട്രക്ട് ഇൻറ്റ് എ കൊമ ബി. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോമാറ്റിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എ കൊമ ബി എന്ന് എഴുതി. രണ്ടാമത്തെയോ സ്ട്രക്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇൻറ്റ് എ കൊമ ബി, റൈറ്റ്? We certainly want them to be same as, this is also same as the previous one, isn't it? ഈ മൂന്നും സിമിലർ അല്ലേ? I'm asking your opinion. There are three formats you can see in this slide. One is this format, second is this format, and third one is this format. Is these three are equal? Give me answer in a chat box. Is these three are equal in all respect? Say yes or no. First is struct in A B, struct in A B, struct in A comma in B. These three are equal or not? These are same or not? Nitin, Kirtana, Karthik, Sarang, Vaishnavi, Devika, പറഞ്ഞേ. സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സെയിം ആണ്, നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻറ്റ് എ കൊമ ബി സെയിം വേരിയബിൾ ആണ്. സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് കോളിംഗ് ഇറ്റ് എസ് എ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ടു വേരിയബിൾ എ കൊമ ബി. ഇൻ എനി മാനർ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് these three declarations are same. Okay, so now but if we are writing like this, int a comma b, if I'm writing the same thing in another format like struct struct int a int b, and in second format struct int b int a. ഇവിടെ a b ആയിരുന്നു ഓർഡർ, ഇവിടെ b a ആണ് ഓർഡർ. So is these are equal or not? Is these two are equal or not?
ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ? ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇൻറ്റ് ബി കോമ ഇൻറ്റ് എ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മതി, നിങ്ങളുടെ ആൻസറാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഈസ് ദീസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ഓർ നോട്ട്? ചാറ്റിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റിപ്ലൈ മീ ഇൻ ചാറ്റ് പ്ലീസ്. റിസ്വിൻ, സഹല, ജസ്ന, ദിൽന. റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ഇല്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. നോ വൺ ഈസ് റിപ്ലൈയിങ്. റിസ്വിൻ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ രണ്ടും സെയിം ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ്. റിപ്ലൈ മീ ഫോർ ദാറ്റ്. No answers. Masna, Anaka, ശ്രീഷ്മ, അറിയില്ല. ഇത് നോക്ക്, നേരത്തെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ 3 ഫോമാറ്റ് സിമിലർ ആണെന്ന്. അതായത് സ്ട്രക്ട്, struct int a comma b, struct int a comma b, struct int a comma int b. ഇത് മൂന്നും സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് struct int a comma int b. അതിനെ ഞാൻ തലതിരിച്ചിട്ട് int b comma int a എന്നത്. ആദ്യം ബിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ എനെയും ബിനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ. So if a question asks like if these two are similar, most of the programming languages says no, but some like ML say yes. Why? Because it is having some sequencing order. That is why. Now we will see this. We will see this example of name equivalence. See this name equivalence. ഈ നെയിം ഇക്വലൻസിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന 2 സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഓരോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താ? ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാക്ക് എന്നും, സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറും സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ. ഇത് രണ്ടും സ്ട്രക്ചറാണ്, സ്റ്റാക്ക് സ്ട്രക്ചറും സെറ്റ് സ്ട്രക്ചറും. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ഉണ്ട് കോൾഡ് ഡാറ്റ, പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഫോർ ഹിയർ ഓൾസോ set also contain integer value data, then another integer value called count, right? And this stack എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്സ്. ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെറ്റിന് ആർ. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാക്കിൽ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, എക്സും വൈയും. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇതിലതുപോലെ ഇൻഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് എസ്. Okay, and my next question is, if name equivalence is used in a language, then x and y would be of same type and r and s would be of same type. Yes or no? x ഉം y ഉം സെയിം ടൈപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? x ഉം y ഉം സെയിം ടൈപ്പ് അല്ലേ? x എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ഡാറ്റയാണ്, y എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ഡാറ്റയാണ്. രണ്ടും സെയിം ടൈപ്പ് ആണ്. Similarly for r and s, r also similar type, s also similar type. Both are integer. But the type x or y would not be equivalent to the type of r or s. നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാ? എക്സിൻ്റെ ടൈപ്പും ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പാണ്, വൈൻ്റെ ടൈപ്പും ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എസ് ഒ, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താ? എക്സിൻ്റെ ടൈപ്പും ഇൻ്റാണ്, ആറിൻ്റെ ടൈപ്പും ഇൻ്റാണ്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പും ഈക്വലൻ്റ് അല്ലേ?
പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഫോളോയിങ് നെയിം ഇക്വലൻസ്, the type X or Y would not be equivalent to the type of R and S. Why? What is the reason? X belongs to the structure with a name called stack, and R belongs to the structure with name called sit. Okay, so if we are considering name equivalence, എന്ത് വേണം നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിൽ? it should satisfy the same name. നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരേണ്ടത്? സെയിം നെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അല്ലേ? സെയിം നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് നോക്കൂ. Name equivalence is based on declaration. While considering the declaration, one is of stack structure, another is of set structure. Both are integer, but the problem is one belongs to the stack and another belongs to the structure set. Okay, so structural equivalence is based on the meaning behind those declaration. അപ്പോൾ മീനിങ് നോക്കുന്ന സമയത്തോ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈ സെയിം സാധനം സ്ട്രക്ചറലി ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാലോ നമുക്ക്. എക്സും വൈയും നെയിം ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. എക്സും വൈയും നെയിം ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ആറും എസും നെയിം ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കില്ല. രണ്ടും ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ആറിൻ്റെ പേര് സെറ്റ് എന്നാണ് പേര്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നെയിം ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. സിമിലർലി ഫോർ വൈ, വൈ ഈക്വൽ ടു ആറും വൈ ഈക്വൽ ടു എസും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡറിങ് ദിസ് നെയിം ഈക്വലൻസ്, ദീസ് ആർ നോട്ട് സെയിം. Okay, x equal to r is not valid. Similarly, y equal to r also not valid. Similarly, for y equal to s and x equal to s. Okay or no? ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? സേ യെസ് ഓർ നോ. ആകാശ്, അദ്വൈത്, അഖിൽ, നിതിൻ, മസ്ന, സഹല, നേഹ, അതിൻ, അനുഗ്രഹ്, സംഗീത്, പറയൂ. മനസ്സിലായി? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കീർത്തന, അനക, ശ്രീഷ്മ, പറഞ്ഞേ. ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നെയിം ഇക്വലൻസ് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസിലേക്ക് പോവാം. സോ നെയിം ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ടൈപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം and must be listed in the same order in the type definition. Okay, name and type of each component of the type. The names of components could be different. Using structural equivalent, the two types stack and set would be considered equivalent. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കും സെറ്റും ഈക്വലൻ്റ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ സെയിം എക്സാമ്പിളിൽ ഇഫ് ഐ എം ഫോളോയിങ് നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ, വൈ ഈക്വൽ ടു എസ് വിൽ നോട്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇഫ് ഐ എം ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ വാലിഡ് ആണ്. വൈ ബിക്കോസ് ഹിയർ structural equivalence, two types stack and set would be considered equivalent because it considers similar item which is of similar type, which means that translator would accept the translator would accept the statement such as x equal to r. C does not support structural equivalence and give you error in the above statement. സി ലാംഗ്വേജിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ഇല്ല, നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല, നെയിം ഇക്വലൻസ് ഇസ് ദ ഫാഷനബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൗ ഡേയ്സ് എന്നിട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. നെയിം ഇക്വലൻസ് ഇസ് മോർ ഫാഷനബിൾ ദീസ് ഡേയ്സ്. മീൻസ്
we are using more name equivalents. രണ്ടും നെയിമും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. Okay. So for example, the issues of aliasing, example type, ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻ ഓഫ് റിയൽ ടൈപ്പ്, ഫാരൻഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിയൽ ആണ്. വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ, വേരിയബിൾ എഫ് ഫാരൻഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. എഫ് ഈക്വൽ ടു സി ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. With strict name equivalence, the above raises an error because both are of different type, right? Loose name equivalence ആണെങ്കിൽ it will allow. Okay. Consider this example. In this example, you can see which are the two type of records. Two records I have considered here. Which are the first record name is student. This is the first record, line number 1. Is record name called student. Second record is school. And here I'm using different variables like name and address, which is of type string, and age is of integer type. Similarly, in school also, name and address in string type and age is in integer format. Now what I'm doing is like x equal to student, y equal to school. This is what. So here in they assigned a value of type school into a variable of type student, right? അതായത് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്താ, ടൈപ്പ് സ്കൂളാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the compiler whose type checking is based on the structural equivalence will accept such a statement because here both items are same type and are in similar order and name is different. But if a compiler is following structural equivalence, will accept such statement. In this example, x and y will be considered to have different types under name equivalence. X uses the type of declared at line 1 and y uses type declared at line 4. ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റിലത്തെ ടൈപ്പിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സ്കൂള്. സ്ട്രിങ്ങിൽ രണ്ട് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നെയിമും ഒന്ന് അഡ്രസ്സും. പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏജ്. ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കേസ്. സ്കൂളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ അത് തന്നെയാണ് കേസ്. സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നെയിം സ്ട്രിങ്ങും നെയിമും അഡ്രസ്സും സ്ട്രിങ് ടാറ്റ ടൈപ്പിലാണ്. ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ. പക്ഷേ if it is following structural equivalence, this is same. These two are same. But if it is following a name equivalence, the problem is x is belonging to x and y now കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. X belongs to this student type and here y belongs to school type. So we can say these are not following name equivalence, but this follow structural equivalence. ക്ലിയർ ആയോ? രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളും ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ്? ഇഫ് യെസ് ആസ്ക് മീ നൗ. അദ്വൈത്, അതിൻ, ശ്രീഷ്മ, ദിൽന, പ്രണവ്, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, വിഷ്ണു, സാരംഗ്, ഷരൂൺ പറഞ്ഞേ. Is there any doubt? Ask me now. Hope you are clear with what is meant by structural equivalence and what is meant by named equivalence. Is this okay? Reply me. Otherwise I cannot move forward. Para. പറയ പിള്ളേരെ. ഓക്കെ ആണല്ലേ? ശരി. അടുത്തത് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ്, നെയിം ഇക്വലൻസ് ഇൻ ആഡ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ഇൻ ML. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ നെയിം ഇക്വലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ടൈപ്പ് T1 which is of array type. It consider 1 to 10 of boolean.
സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് T2 ഇസ് എൻ അറേ 1 to 10 ഓഫ് ബൂളിയൻ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് V1 is equal to T1, V2 equal to T1. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് V1ഉം V2ഉം നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണോ, നെയിം ഇക്വലൻസ് പ്രകാരം അത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. V1ഉം V2, V1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു V1 ഉണ്ട് V2 ഉണ്ട്, രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ, which is V1 is of type T1 and V2 is of type T2. My next question, if a compiler is following name equivalence, V1 and V2 are following name equivalence or not? നെയിം ഇക്വലൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ V1ഉം V2ഉം സെയിം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അറേയാണ്. T2 എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതും അറേ തന്നെയാണ്. അതിൽ V1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിന് V1 is equal to T1 എന്നും V2 equal to T2 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നെയിം ഇക്വലന്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആയിരിക്കുമോ? ആ വേർഡ് തന്നെ ഇല്ലേ, V1ന്റെ നെയിം, V1 ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിന്റെ നെയിം എന്താ? T1. V2 ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിന്റെ പേരെന്താ? T2. അപ്പോൾ നെയിം ഇക്വലൻസ് ഫോളോ ചെയ്യല്ലോ, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് അല്ലേ. സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ആണെങ്കിലോ, ടൈപ്പ് T1 is equal to A of type int and B is of real. Type T2 is equal to B of real and A of int type. Okay, so here T1 and T2 are equivalent type. Even though names are different, we'll consider this T1 and T2 as equivalent type, as this is following structural equivalence. Okay le? Okay le? Sahala, Razana, Shraddha, Sarang, Sahala, Raiza. Okay. അടുത്താണ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റബിൾ മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈപ്പ് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പാറ്റബിൾ with that of the context which it appears. So here the type compatibility is categorized into three types. They are assignment compatibility, expression compatibility, and parameter compatibility. These three are the different types of type compatibility. Well, each one we will see in detail. First one is assignment compatibility. Assignment compatibility. If the type of the RHS must be compatible with that of the LHS, we will call it as assignment compatibility. If the type of a variable assigned to another variable is different, it results into loss of values of assigned variables if size of assigned variable is larger than that of the size of the variable which it is assigned. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, നിങ്ങളിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് N1 is equal to 12.5 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോട്ട് N1 is equal to 12.5. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, N1ൻ്റെ വാല്യൂ N2ലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. N2 is equal to N1 and you will get a warning like possible loss of data. Why? പറഞ്ഞേ. You will get an error like this, possible loss of data. Why it is happening so? If you understood the concept called the type compatibility in that assignment compatibility, if you understood the concept, you will be able to answer this. Float N1 is equal to 12.5 എന്ന് കൊടുത്തു, പിന്നെ അത് int N2 is equal to N1. During that time, you will get an error like loss of data, or it will appear some codes like possible loss of data. Why this is happening? Anyone is having an answer?
ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? n1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറാണ്. അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 12.5 എന്നാണ്. ഈ സെയിം വാല്യൂവിനെ n1 എന്ന് പറയുന്ന സെയിം വാല്യൂവിനെ ഞാൻ n2ലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക. n2ൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താ? വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ബിഫോർ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ എന്താ 12 എന്ന് മാത്രം. 0.5 എന്ന വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ബിക്കോസ് the type n2 which I am assigning the float value is an integer value. So assigning float values to int type will result in loss of decimal values of n1. ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? അസൈൻമെന്റ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിന്റെ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ് അസൈൻമെന്റ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല? ഞാനിപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. ഇൻറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 63.457. സോറി, ഇൻറ്റ് അല്ല ഇത് ഫ്ലോട്ട് അല്ലേ വരും. ഫ്ലോട്ട് ബി. നെക്സ്റ്റ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ എസ്സിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാണ്. എസ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ? 63 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 0.457 വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇക്വലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് ആ വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും സിമിലർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ വാല്യൂനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറയുകയാണ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ പ്ലസ് എന്ന് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെ വരിക? പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്ട്രിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റനേഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ അത് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂലാണെങ്കിലോ നോർമൽ അഡീഷനാണ്. ബൈനറി വാല്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിൻ്റെ അഡീഷനാണ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻസ് ഓഫ് പ്ലസ് മസ്റ്റ് ബോത്ത് കോമ്പാക്റ്റബിൾ വിത്ത് സം കോമൺ ടൈപ്പ്. ദീ സപ്പോർട്ട് ദ അഡീഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചൊരു എക്സ്പ്രഷൻ. ഇൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 സി ഔട്ട് എൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഇവിടെ? 3/2 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? 3/2ൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? 1/1.5 അല്ലേ? 3/2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിലാണ്. എന്നിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പാണ്. ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പിന് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റായ 1 സെലക്ട് ചെയ്യും. n will print the value 1. 0.5 will not be considered here. So here the result will be 1. The actual result of 3/2 is 1.5, but because of incompatibility, there will be loss of decimal value. Expression compatibility, assignment compatibility മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തതാണ് expression compatibility നോക്കിയേ. Parameter compatibility. So in parameter compatibility, in a subroutine call, the type of any arguments passed into the subroutine must be compatible with the type of the formal parameter, and the types of any formal parameters passed back to the caller must be compatible with the type of the corresponding argument. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഞാനിപ്പം ഫംഗ്ഷൻ കോളിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മളൊരു ഫോർമൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? മെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഷോ. ഇത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ വാല്യൂ 8.2 ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ പോർഷൻ എവിടെയുള്ളത്? വോയിഡ് ഷോ ഇൻറ്റ് എൻ. വോയിഡ് ഷോ ഇൻറ്റ് എൻ. എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തെടുക്കും? എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പാണ്? ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പാണ്. So it will take only the decimal part 8.
0.2 will not be considered here. Okay, no? So here output will be n equal to 8 due to incompatibility in actual and formal parameter type. Incompatibility in type of actual parameters and normal parameters just like causes some loss of data. ഈ മൂന്നും ക്ലിയർ ആയോ? അസൈൻമെന്റ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി, എക്സ്പ്രഷൻ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ്പ്രഷൻ, അസൈൻമെന്റ്, എക്സ്പ്രഷൻ, പാരാമീറ്റർ. ദീസ് ത്രീ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആയോ? ഈ പറഞ്ഞ 3 ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയും ക്ലിയർ ആയോ? ആയെങ്കിൽ എസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 3 ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസിൻ്റെ കേസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ്, നെയിം ഈക്വലൻസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ടൈപ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി പറഞ്ഞു, ദെൻ പാരാമീറ്റർ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി, അതും ഓക്കെ. ഇനി അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ശരി, അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ്. The automatic detection and reduction of data types of an expression in a programming language is known as type inference. So automatic detection usually done at compile time. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 ടൈപ്പ് തമ്മിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഏത് ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ചെയ്യും. So automatic detection usually done at compile time, and it involves analyzing a program and then inferring different type of some or all expression in that program. And the programmer does not need to explicitly input and define data types of every type. The variables are used in the program. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസിൽ എന്താ ചെയ്യുക? വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇൻഫർ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് സം ഓൾ ഓർ ഓൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇപ്പം എയും ബിയും ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂയിലേക്ക് അതിന് ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ പ്രോഗ്രാമർ ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എവറി ടൈം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് എനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവിടെയും ഇൻറ്റി എ എന്ന് കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ന് മാത്രം കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് explicit, the programmer specified type explicitly, and it is not necessary to define the data types every time variable is used in the program. അതാണ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്. ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അലോ സം ഫോം ഓഫ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. അതിൽ 2 ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇംപ്ലിസിറ്റും ഉണ്ട്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ 3 കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആയ